میرے دوستو، آج کی اس آن لائن سروس میں میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے خدا کے ایک بندہ کے خوبصورت تھاٹ کے ساتھ ہم آج کی اس عبادت کا آغاز کریں۔ کسی نے کہا کہ میں کو مٹا کر من نظر آتا ہے، میں کو مٹا کر من نظر آتا ہے، من کو جھکا کر رب نظر آتا ہے۔ آئیے دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، ایک چھوٹے سے کورس کے ساتھ ہم آج کی اس آن لائن سروس کا حصہ بن جائیں۔ تو آنکھیں اب کھول کر سب جانچ لے، تو سچ اور جھوٹ کو اب ماپ لے، تو آنکھیں اب کھول کر سب جانچ لے، تو سچ اور جھوٹ کو اب ماپ لے، تو آجا گھر لوٹ آ بیٹے گھر لوٹ تو آجا گھر لوٹ آ بیٹے گھر لوٹ دنیا کی بھیڑ میں کیوں کھو رہا، ملے گا کچھ بھی نہ پھل جو بو رہا، تو آجا گھر لوٹ آ بیٹے گھر لوٹ تو آجا گھر لوٹ آ بیٹے گھر لوٹ دنیا کی بھیڑ میں کیوں کھو رہا، کیوں کھو رہا، کیوں کھو رہا۔ میرے خداوند بڑی عاجزی کے ساتھ اپنے سارے سجدے تجھی کو دیتے ہوئے، میرے خداوند آج کی اس عبادت کا حصہ بنتے ہیں، اور سچ مچ خداوند ہم آج شام تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تجھ سے ملنا چاہتے ہیں، تیرا دیدار چاہتے ہیں، تیری سننا چاہتے ہیں، اور تیری میٹھی باتوں سے اپنے آپ کو بھرنا چاہتے ہیں۔ خداوند تو آ ہمارے درمیان موجود ہو کر ہمیں اپنی موجودگی کا واضح احساس بخش دے، اور یہ فضل بخش کہ جب تک ہم تیری عبادت میں ہیں، تیرا خوف، تیرا روب اور تیرا دبدبا ہمارے ذہنوں پر، ہمارے دلوں اور خیالوں پر چھایا رہے۔ آج شام خداوند تو مجھ ناچیز کو ایک بار پھر لے اور اپنے کلام کی خدمت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنا۔ عبادت کے آغاز سے اختتام تک خداوند ہم تیری حضوری کو مانگ لیتے ہیں، تیری معموری کو مانگ لیتے ہیں، تیری بھرپوری کو مانگ لیتے ہیں، اور میں تیرے ان تمام بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے جو دور و نزدیک سے، جو ڈیفرنٹ کنٹریز سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آج کی اس عبادت کا حصہ بنے ہوئے ہیں، میں اپنے ہاتھ اٹھا کر ان سب پر
ان کے گھرانوں پر تیری بڑی ہی برکت کو مانگ لیتا ہوں یسوع کے نام میں، آمین۔ آج کی اس عبادت میں ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے خداوند کی تعریف کریں اور گائیں سیالکوٹ کنونشن گیت کی کتاب میں سے بڑا خوبصورت سا گیت۔ کچھ عرصے کے بعد ہم اس گیت کو خداوند کی تعریف میں گائیں گے۔ گیت نمبر 227، 227 گیت، انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے۔ گیت نمبر 227۔
हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएंगे। बेटे अरूज के साथ खुदावंद से दुआ करेंगे और आज एक बार फिर खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। मीडिया के हवाले से इन तमाम चैनल्स के लिए, इन सारी सहूलतों के लिए जो कादिर खुदा ने हमें शख्सी तौर पर और कलीसियाई तौर पर बख्श रखी, और फिर इस बात के लिए कि कादिर खुदा हर रोज हमें इकट्ठा करता है ताकि हम उसकी आवाज को सुन सकें, उसकी आवाज के शिनवा हो सकें। हम खुदावंद का शुक्र और उसके नाम की तारीफ करेंगे। बेटे से गुजारिश करूंगा कि दुआ में रहनुमाई करें। तेरा शुक्र अदा करते हैं बाप, इस समय के लिए, इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए जो हमारी जिंदगी में बख्शा है बाप। तेरा शुक्र अदा करते हैं बाप, इस मौका के लिए बाप, ताकि मैं तूने हमें ये मौका दिया ताकि तेरे दूर आ सके, तेरा नाम ले सके बाप, तुझे याद कर सके, तेरी हम तो ताज़ीम कर सके बाप, तुझे जवाब दे सके बाप। बात को तेरा शुक्र अदा करते हैं एक एक ज़िंदगी के लिए, एक एक रूह के लिए जो दुआ में हमारे साथ शामिल है बाप। हर एक ज़िंदगी को ले, उससे हमारे जो कलाम है हमारे बीच में है सुनने का पाया, उससे हमारी ज़िंदगी में बोल, ताकि हम उस पर 100 गलत पर आप इस टेक्नोलॉजी के से खास दुआ करते हैं बाप। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें टेक्नोलॉजी अदा किया ताकि हम तेरे नाम को जला दे सके, तेरी इबादत कर सके बाप, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तेरे नज़दीक आ सके बाप। इस सोचते और सुना कबूल कर, मानते तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। एक और खूबसूरत सा गीत हम खुदावंद की तारीफ में गाएंगे। जब मैं कराची सईदाबाद पैरिश में था तो हम बड़े रचाव के साथ इस गीत को गाया करते थे। तो आइए खुदावंद की तारीफ करें और रूह की खुशी गीतों ज़बूर की किताब में से एक खूबसूरत सा गीत गाएं। प्रभु के लिए काम ना आए, जीवन को ऐसे तुम छोड़ दो। तोड़ दो, प्रभु के लिए काम
بڑھو گے اتنی رکاوٹیں آتی ہیں، جتنا سمجھ میں آگے بڑھو گے اتنی رکاوٹیں آتی ہیں، آگے بڑھنے سے روک رہے جو دیواریں ایسی تم توڑ دو، آگے بڑھنے سے روک رہے جو دیواریں ایسی تم توڑ دو، گلشن میں رہ کر خوشبو نہ بھیجو، پھولوں کو ایسے تم توڑ دو، پربھو کے لیے کام نہ آئے جیون کو ایسے تم چھوڑ دو، گلشن میں رہ کر خوشبو نہ بھیجو، پھولوں کو ایسے تم توڑ دو، پربھو کے لیے کام نہ آئے۔ آئیے دعا کے لیے اپنے سروں کو ایک بار پھر جھکائیں، اپنے اندر کی ساری باتیں اپنے زندہ خدا کے قدموں پر رکھیں، خواہ وہ کسی درخواست کی صورت میں ہیں، کسی ضرورت کی صورت میں یا کسی خواہش کی صورت میں۔ یقین جانیں کہ وعدوں کا سچا خدا ہمارے درمیان ہے، وہ موجود ہے، اس لیے اس سے کچھ بھی مانگ لیں کیونکہ وہ دینے کو تیار کھڑا ہے۔ جب ہم اپنے اپنے دل میں خداوند سے دعا کرتے ہیں اور اپنے لیے خداوند سے کچھ نہ کچھ مانگ رہے، تو ہم ان زندگیوں کے لیے خداوند سے شفا مانگیں جنہوں نے اپنے نام ہمیں دے رکھے ہیں۔ بیٹی نازی کے لیے، عظما کے لیے، نازیہ کے لیے، سسٹر اندرا کے لیے، بیٹے سنیل کے لیے، مسز سلاتیل کھوکھر کے لیے، امجد بھٹی کے والد کے لیے، بھائی سلامت مسیح کے لیے، ایشلے کے لیے، ایزیکیل نوبل کے لیے، مسز انور کے لیے، بیٹی فاطمہ کے لیے، مہوش کے لیے، آسیہ کے لیے، مریم کے لیے، ناصر تنویر کے لیے، الیاس کھوکھر کے لیے اور بیٹی ساجدہ کے لیے ہم خداوند سے شفا اور تندرستی مانگیں۔ بیٹے کامران کے لیے خداوند کی تعریف کریں اور بیٹے جرمایا کی تندرستی کے لیے خداوند کی تعریف کریں، اور خداوند سے دعا کریں کہ قادر خدا ان بچوں کے بدنوں میں موجود باقی ماندہ ساری کمی اور کمزوری کو اپنے بیٹے یسوع کے نام سے دور کرے۔ غمزدہ خاندانوں کے لیے خداوند سے تسلی مانگیں، اس وائرس کی وجہ سے جتنے لوگ افیکٹڈ ہیں ان کے لیے خداوند سے رہائی مانگیں، خداوند سے دعا کریں کہ وہ اس بیماری سے، اس تکلیف سے باہر نکل آئیں، اور جتنی افیکٹڈ کنٹریز ہیں اور ان کنٹریز میں جتنے لیڈرز اس وائرس کے حوالے سے جتنی کوششیں کر رہے ہیں، ان کی ساری بھاگ دوڑ پر، ان کی ساری کوششوں پر خداوند کی برکت کو مانگیں، اور خداوند سے دعا کریں کہ قادر خدا ان لیڈرز کو اور زیادہ بوجھ دے تاکہ وہ لوگوں کے مفاد میں اور اچھے سے کام کر سکیں۔ چرچ لیڈرشپ کے لیے دعا کریں کہ قادر خدا انہیں پاک ضمیر اور صاف دل عطا کرے تاکہ وہ اس کڑے وقت میں دکھی انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، نرسز کے لیے، سیکورٹی فورسز کے لیے، ان این جی اوز کے لیے جو دن رات مسیحا بن کر اس کڑے وقت میں لوگوں کی خدمت میں مصروف ہیں، ان کے لیے خداوند سے برکت کی دعا کریں۔
وہ جو بھوک اور افلاس کا شکار ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ قادر خدا اچھا انتظام کرے اپنے تینوں سینٹرز پر، اپنی کلیسیا کے ایک ایک بیٹے اور بیٹی پر، اور انٹرنیشنلی ان تمام بیٹوں اور بیٹیوں پر جو ہمارے ساتھ اس شام میں کنیکٹڈ ہیں، ان پر اور ان کے گھرانوں پر خدا ان کی برکت کو مانگ لیں اور دعا کریں کہ ایک ایک زندگی کے حوالے سے ہمیں اچھی اور خیر کی خبر ملتی رہے۔ مجھ کمزور کے لیے بھی خداوند سے عقل و دانش مانگیں، روح کا تازہ مسا مانگیں تاکہ قادر خدا مجھے اپنا زور دے کر اپنے کلام کی خدمت کے لیے استعمال کر سکے، اپنے گھروں پر، اپنی گاڑیوں پر، اپنے گھر کے ایک ایک کونے اور کھانچے پر، اپنی پاکٹس پر، اپنے کچن پر، اپنے کبرڈز پر خداوند کی برکت کو مانگ لیں اور دعا کریں کہ قادر خدا ان خاص دنوں میں فضل بخشے کہ ہمارے گھروں سے اور ہمارے کچن سے رزق جو ہے وہ کم نہ ہو۔ اپنے بچوں کے لیے خداوند سے اچھا مستقبل مانگیں، ان تمام پاسبانوں کے لیے، دوستوں کے لیے جو ان دنوں آن لائن سروسز کے ذریعے سے خدا کے لوگوں کے لیے برکت کا، حوصلہ افزائی کا باعث بن رہے ہیں، ان کی ساری خدمت پر خداوند کی برکت کو مانگ لیں۔ آج کے کلام کے لیے، آج کے پیغام کے لیے خداوند سے تیاری طلب کریں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اپنی بہن مسز ایلڈر جاوید صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔ کے خالق اور مالک، مہربان آسمانی باپ، دل کی گہرائی سے تیرا شکر، تیری تعریف کو تیری تمجید کرتی ہے۔ باپ آسمانی تیرا شکر کرتے ہیں سارے دن کی محافظت کے لیے، سلامتی کے لیے۔ خدا پورا دن تو نے سنبھالے رکھا، سلامتی بخشی، اپنی پناہ میں محفوظ رکھا، اور خاص طور پر اس وقت کے لیے خدا تیری پاک حضوری کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ خدا کیا شام ممکن کیا خدا کہ تیری حضوری خدا تیرا شکر کرتے ہیں۔ آئے خدا تیرا شکر کرتی ہوں خدا سارے میڈیا کے انتظامات کے لیے، خدا یہ سناسی جو تو نے اپنے لوگوں کے لیے فراہم کر رکھا ہے، خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں خدا کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر خدا ایک خدا ایمان کے ساتھ تیری حضوری میں جمع ہے۔ خدا منت کرتی ہوں کہ جتنے لوگ اس وقت تیری پاک حضوری میں ہیں، خدا تو ایک ایک کا ذمہ لے، خدا اپنے لوگوں کو چھو یسوع ناصری، اور خدا ہمارے ذہن دھیان پورے طور سے اپنی طرف لگا یسوع ناصری۔ منت کرتی ہے باپ آسمانی کہ آج کا زندگی بخش کلام خدا تو اپنے بندہ کے وسیلہ سے ہمیں دینا چاہتا ہے خداوند، وہ ہے تیری پاک مرضی کے اور ہماری ضرورت کے لیے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند تو ہمارے ذہنوں کو کھول، اور خداوند ہمیں عقل اور دانائی عطا کر خداوند، تاکہ تیرے کلام کو سیکھ کر خداوند نہ صرف اس کو خدا سیکھنے والے ہو، سننے والے ہو، بلکہ اس پر عمل کرنے والے ہو، بلکہ خدا دوسروں تک بھی شیئر کرنے والے ہو۔ تیرا زندگی بخش کلام مؤثر، جو ہر ایک دوداری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو ہر انسان کے جان بدن اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے۔ آئے باپ منت کرتی ہوں بے شک اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمارے ذہنوں کو کھول ہے باپ آسمانی، عقل و دانائی عطا کر خدا یسوع ناصری، اور اپنے کلام کے وسیلے خدا کو اپنے لوگوں کی حفاظت کر، نگہبانی کر یسوع ناصری۔ تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری تمجید کرتی ہوں کہ تو زندہ خدا کا زندہ بیٹا یسوع المسیح ہے، وعدوں کا سچا خدا ہے، تو زندہ خدا ہے۔ خدا تو نے ہمیں صحت تندرستی عطا کی ہے، خدا تیرا شکر کرتی ہوں زندگی کی دی تمام تر نعمتوں کے لیے، برکتوں بخشوں کے لیے خدا تیرا شکر کرتی ہوں کہ بے شک خدا تو اپنے لوگوں کو ہمیشہ اپنی نگاہ میں رکھتا ہے۔ تیرا شکر کرتی ہوں خدا اے باپ، اسی طرح منت کرتی ہوں کہ تمام خداوند افیکٹڈ لوگوں کے لیے، تمام افیکٹڈ کنٹریز کے لیے خداوند، جہاں لوگ اس گندے وائرس کی زد
तेरे लोगों का ईमान बेटे जबकि यीशु तुझ के पर है, नाम तुझ से। पर अपनी निगाहें लगाए हुए हैं खुदावन, और यीशु नासरी तेरे आगे अपनी मिन्नतें, अपनी फरियाद पेश करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। मैं बाप मिन्नत करती हूँ कि तू रहीम होकर खुदावन अपना दहना जिलाली हाथ बढ़ाकर एक एक को छू ले। रुए जमीन पर जहाँ कहीं खुदावन इस लानती वायरस का शिकार है लोग, मिन्नत करती हूँ खुदा तू एक एक को छू ले। यीशु के नाम से। सेहत तंदुरुस्ती यीशु अता के कर। मौज़ाना तौर पर खुदा अपने लोगों को खुदा तू शिफा दे, जिंदगियां आमीन। बहाल कर। आमीन। आए वापस मानी ताकि तेरे लोग तेरी बड़ी कुदरत को देखकर खुदा तेरे यीशु नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हो खुदा, तेरी मेहरबानियों को खुदा जानने वाले हो, तेरी वफादारियों को जानने वाले हो खुदा। रहीम होकर खुदा तू अपने लोगों का जिम्मा ले ले यीशु नाम से। आए खुदा इसी तरह तमाम तंदुरुस्त लोगों के लिए भी खुदा तेरा शुक्र करती हूँ खुदा, जिन्हें तूने अपनी पनाह में महफूज रखा हुआ है खुदा यीशु नासी। और खुदा तेरे लोगों की आस, उम्मीद, भरोसा, फख्र तो कल सिर्फ और सिर्फ तुझ पर है, क्योंकि तू हमारा जिंदा खुदा है, तू गयूर खुदा है। अपने ज़िंदगी कलाम में फरमाता है रब आज की गयूरी जे करेगी। तेरा शुक्र करती हूँ यीशु नासी। इसी तरह खुदा इस सारी लिस्ट को, ये सारे नाम जो तेरे बंदा ने तेरी हजूरी में लिए खुदा, इनके लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदा कि तू खुदा अपने लोगों पर खुदा हमेशा को अपनी निगाह रखता है। और खुदा तूने अपने लोगों से तंदुरुस्ती अता की है, तेरा शुक्र करती हूँ खुदा। बाकी मांदा सारी इनके बदनों से खुदा, उनके जिस्मों से खुदा तू कमी कमजोरी को अपने बेटे यीशु नासी के नाम से दूर कर यीशु नासी। और खुदावन इनको अपना चलता फिरता गवाह बना यीशु नासी, जो तेरी हुजूरी में शुक्रगुजारी पेश करने वाले हो, गवाही पेश करने वाले हो, एक एक का जिम्मा ले। आए खुदा उनको शुरू से लेके आखिर तक हमें संभाले रखना। अपने बंदा को फिलफौर इसी वक्त पाकरू के कब्जा में कर खुदा, सर से लेके पाँव के तले तक छू ले यीशु नासी। तेरा बंदा आज जो भी कलाम करे खुदावन रूह से भरपूर होकर करे खुदावन। सारे अल्फाज, सारी तरतीब अपनी तरफ से दे खुदावन अपने बंदा को, ताकि जैसे वो हमें सिखाना चाहे यीशु नासी, वैन हमारी ज़रूरत के मुताबिक हो, हमारी समझ के मुताबिक हो। सीखने सिखाने के सारे अमल में आए पाक रूह तो हमारी मदद करना, हमारी हिफाजत करना, निगहबानी करना यीशु नासी। आए खुदावन इसी तरह अपनी सारी कलीसिया के लिए खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, जो खुदावन एक शाम में खुदा हम सारे इकट्ठे होकर तेरी हजूरी में झुकते हैं यीशु नासी। अपने लोगों पर अपना बड़ा फजल कर खुदावन, एक एक की जरूरत की जिंदगी को, जरूरियात जिंदगी को हमेशा अपने लिए खजाना से पूरा करते रहना, और इसी तरह अपने हुजूर शुक्रगुजारी का मौका देना। आए खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करती हूँ। सारी मिन्नत इल्तिजा को सुन, तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुन कबूल कर। आमीन। अपने सरों को झुकाए रखेंगे और खुदावन से दुआ की हालत में रहेंगे। फिर खुदावन मैं बड़े बोझ के साथ बेटी फौजिया को, बेटी नजमा जमशेद के वालिद को और फरहान को खुदावन तेरे कदमों में रखता हूं और दुआ करता हूं खुदावन कि तू अपने इन बच्चों पर रहम कर। इनकी सारी बदनी बशरी कमजोरी तेरे बेटे यीशु के नाम से जाती रहे और ये तुझ में तंदुरुस्त और तवाना होकर बहुत सी जिंदगियों के लिए बरकत का बायस बने, गवाही का बायस बने। अपने उस भाई मजहर को और उनके खानदान को भी खुदावंद मैं तेरे कदमों में रखता हूं, जो इन दिनों अफसोस की हालत में है। उस भाई के खुदावंद इस दुनिया से चले जाने के बाद तू उस खानदान की सारी हालत को जानता है। मैं उस प्यारे खानदान के लिए तुझसे तसल्ली की दुआ करता हूं। भाई खालिद शम्स और उनके सारे खानदान के लिए, भाई मुबारक गोरे और उनके सारे खानदान के लिए भी मैं तुझसे तसल्ली की दुआ करता हूं। बख्श दे खुदावन के जहां ये गम की हालत में हैं, वहां तुझ में तसल्ली पाएं और यही कहें, तूने दिया, तू ही ने ले लिया, तेरा ही नाम मुबारक हो। हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम में आमीन। अपने सरों को झुकाए रखेंगे, अपनी आंखों को बंद रखेंगे और एक छोटा सा कोर्स गाते हुए
آج کے کلام کی طرف چلیں گے. کلام کو نازل کر، کلام کو نازل کر، اپنی قدرت کو جاری تو کر. کلام کو نازل کر، اپنی قدرت کو جاری تو کر. مجھ سے بول، مجھ سے بول، بے دلاہی آج تو کھول. کلام کو نازل کر، اپنی قدرت کو جاری تو کر. کلام کو نازل کر، اپنی قدرت کو جاری تو کر. آج شام ایک بار پھر خداوند ہم تیری آواز کو سننا چاہتے ہیں. تیرے کلام کے اس وسیع سمندر میں ایک اور ڈبکی لگانا چاہتے ہیں. ہم خداوند تیرے کلام سے اپنے آپ کو بھرنا چاہتے ہیں. تیرے کلام سے لبریز ہونا چاہتے ہیں. تیرے کلام سے سیر و آسودہ ہونا چاہتے ہیں. آج شام ایک بار پھر خداوند تو بھوکی جانوں کو سیر کر، کیونکہ خداوند صرف تو ہی ایسا کر سکتا ہے. تیرے کلام کے اس حصے کو خداوند تیرے قدموں میں رکھتا ہوں جو آج تو نے میرے لیے، اپنے ان تمام بچوں کے لیے چنا ہے. بخش دے خداوند کہ آج تیرے کلام کا یہ حصہ اور آج کا مضمون ہمارے لیے برکت کا، رہنمائی کا، واپسی کا، بحالی کا، توبہ کا باعث بن جائے. یسوع کے نام میں آمین. آئیے خدا کے کلام کی طرف چلیں اور خدا کے کلام میں سے ہم صرف ایک آیت کو آج اپنے سامنے رکھیں گے. پرانے عہد نامہ میں سے امثال کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 5ویں آیت. From the Old Testament, Proverb chapter 21 verse 5. امثال کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 5ویں آیت. بڑی توجہ کے ساتھ خدا کے کلام کو سنیے گا. لکھا ہے، محنتی کی تدبیریں یقیناً فراوانی کا باعث ہیں. محنتی کی تدبیریں یقیناً فراوانی کا باعث ہیں، لیکن ہر ایک جلد باز کا انجام محتاجی ہے. پھر سے سنیں، محنتی کی تدبیریں یقیناً فراوانی کا باعث ہیں، لیکن ہر ایک جلد باز کا انجام محتاجی ہے. خدا کے کلام کی تلاوت پر، بائبل مقدس کے اس عظیم حصے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. خدا کا شکر ہو. اس سے پہلے کہ ہم اپنے مضمون کی طرف چلیں، اور اس بات کو یاد رکھیے گا کہ آج کی اس عبادت کے لیے جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے گول سیٹنگ. گول سیٹنگ. اس سے پہلے کہ ہم اپنے اس مضمون کی طرف چلیں، چونکہ آج کی یہ مرکزی آیت جو ہے، یہ کی ورڈز جو ہے، چونکہ امثال کی کتاب میں سے ہے، تو پھر بیس کے طور پر اس کتاب کے حوالے سے چند ایک باتیں خدا کے کلام کے طالب علم ہونے کے ناطے ہم اپنے ساتھ اور اپنے اندر رکھنے کی کوشش کریں. مہربانی سے نوٹ کریں.
اگر نمبرز میں دیکھا جائے تو امثال کی کتاب پرانے عہد نامے کی 20ویں کتاب کہلاتی ہے۔ اس بات کو کبھی نہ بھولیے گا کہ پرانے عہد نامہ میں 39 کتابیں پائی جاتی ہیں اور ان 39 کتابوں میں اس کتاب کا 20واں نمبر ہے۔ اسے دنیا کے سب سے دانا شخص سلیمان بن داؤد نے لکھا ہے، اور سلیمان کے نام کا لفظی مطلب ہے صلح اندیش۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے 600 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی، اور اس کتاب کو حکمت کی کتاب کہا جاتا ہے، بک آف وزڈم کہا جاتا ہے۔ اور میں ہمیشہ نوجوانوں کو یہ تلقین کرتا ہوں کہ وہ زندگی میں ایک بار اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ کتاب انہیں زندگی کی بہت سی غلطیوں سے دور رکھے گی اور زندگی میں ان کے لیے رہنمائی اور برکت کا باعث ہوگی۔ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اس کتاب میں کم از کم 3 لوگوں کی مثلیں پائی جاتی ہیں۔ کچھ خدا کے کلام کے طالب علم شاید یہ سوچتے ہیں کہ امثال کی کتاب کو پورے طور پر خداوند کے بندہ سلیمان بن داؤد نے لکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس کتاب کو کم از کم 3 لوگوں نے لکھا ہے۔ اس کتاب میں کم از کم 3 لوگوں کی مثلیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے سلیمان بن داؤد، پھر اجور بن یاکا، اور پھر لیمول بادشاہ کی ماں کی سنہری باتیں، اس کے سنہرے اصول ہمیں اس کتاب کے آخری چیپٹر میں دکھائی دیتے ہیں۔ تو گویا کہ اس کتاب میں 3 لوگوں کی مثلیں یعنی گولڈن رولز جو ہیں موجود ہیں، سلیمان بن داؤد، اجور بن یاکا، اور پھر لیمول بادشاہ کی ماں۔ ایک اور بات یاد رکھیے گا، جب ہم پہلی سلاطین کی کتاب کے 4 باب میں جاتے ہیں تو وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سلیمان بن داؤد نے ان مثلوں کے علاوہ، ان گیتوں کے علاوہ جو اس نے زبور کی کتاب میں لکھے، 72واں زبور اور 127واں زبور، ان کے علاوہ پہلی سلاطین کے 4 باب کی روشنی میں اس شخص نے 1005 مثلیں اور 3000 کے قریب گیت بھی لکھے۔ اس شخص نے 3000 سے زیادہ مثلیں اور 1005 کے قریب گیت اپنے ہاتھوں سے لکھے۔ اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو اس کتاب کے 31 باب ہیں اور اس کی 714 آیات ہیں، اور میں نے کہا کہ نوجوان اس کتاب کو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں، کیونکہ وہ زندگی کی بہت سی غلطیوں اور برائیوں سے بچ سکیں گے۔ اب آئیے ذرا آج کے اپنے مضمون کی طرف چلیں، اور آج کے لیے ہمارا مضمون ہے گول سیٹنگ۔ میں چند ایک سوالات اس پیغام کے آغاز میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے لیے پہلا سوال، کیا آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہوگا؟ مہربانی سے جواب دیں، اور اگر ہو سکے تو اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جتنے آن لائن ہیں، مہربانی سے ہاتھ کھڑا کریں، روح کے طور پر ہاتھ کھڑا کریں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا یہ سلسلہ بالآخر ختم ہوگا؟ میں دونوں ہاتھ کھڑے کرتا ہوں۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بالآخر لاک ڈاؤن سے ہم باہر آئیں گے اور یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو کر رہے گا۔ آج کا دوسرا سوال، آفٹر لاک ڈاؤن آپ کا پلان کیا ہے؟ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ آپ نے سوچا کیا ہے؟ اور آپ کو اور مجھے کرنا کیا ہے؟ لاک ڈاؤن سے جب ہم باہر آ جائیں گے تو پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کی پلاننگ کیا ہے؟
आपने क्या सोच रखा है, आपने क्या इरादा कर रखा है, आपने अपने आप से क्या कह रखा है कि जब मैं इस सिलसिले से बाहर आऊंगा तो फिर मैं ये और ये करूंगा। एक बात याद रखिएगा, मैं बच्चों हमेशा ये कहता हूं कि अगर जिंदगी में गोल्स नहीं तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जिंदगी की कोई डायरेक्शन नहीं, आप बेसिमत चल रहे। इसे कहते हैं जिधर मुंह उठाया उधर चल दिए। इसे याकूब अपने खत में कहता है ऐसी जिंदगी जो मौजों की तरह उछलती और बहती रहती है, कभी इधर तो कभी उधर। लॉकडाउन के बाद आपने क्या सोचा है, आपको क्या करना है, आपके गोल्स क्या हैं? अगर आप ये कहते हैं कि आपका कोई टारगेट नहीं है, आपका कोई गोल नहीं है, तो फिर यह हुआ कि आप किसी सिमत की तरफ बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। सिमत का तयन आपको करना होगा कि आपको इस लॉकडाउन के बाद क्या करना है और कहां से किस तरह से अपनी जिंदगी को शुरू करना है। ये चल चलाओ वाला काम जो है और ये इधर उधर बहते रहने वाला काम जो है दोस्तों अब नहीं चलेगा। जिंदगी लॉकडाउन के बाद बहुत बदल जाएगी। जिंदगी की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी। इसलिए आपको अपने गोल्स को रीसेट करना होगा, आपको अपने टारगेट्स को रीसेट करना होगा। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं माजरत के साथ कहूंगा, आप लोगों के साथ दौड़ नहीं सकेंगे, आप बहुत पीछे रह जाएंगे, आप दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। आपको प्लानिंग करनी होगी, आपको मंसूबाबंदी करनी होगी, आपको सोच के रखना होगा कि आपने लॉकडाउन के बाद क्या करना है। अब आगे बढ़ते हैं। खुदा के कलाम की आवाज क्या है? मैं बाइबल मुकद्दस के 3 डिफरेंट हवालों की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। ज़बूर की किताब में लिखा है, न हो कोड़ियां खच्चरा वांगर तू, कि कुछ भी नहीं है समझ ओनानू। हम अशरफुल मखलूकात हैं, मखलूकात में सबसे बड़े हैं। हमें खुदा ने बुद्धि, हमें खुदा ने अकल दी है। सो लॉकडाउन के बाद अकल का यह तकाजा है कि हम अकल के पैमाने पर चलें, जो मखलूकात बनकर चले। और अगर कोई ये कहता है कि उसमें अकल की कमी है, तो फिर याकूब अपने खत में कहता है कि वो खुदा से मांगे, क्योंकि खुदा फयाज है और वो मांगने पर देता है। और हम जानते हैं कि इमसाल की इसी किताब के लिखारी ने जब खुदा से कहा कि उसे दानिश और अकल दी जाए, तो खुदा ने दानिश और अकल के साथ साथ उसे और भी बहुत कुछ दे दिया। अब आज के हवाले में लिखा है कि मेहनती की तदबीरें। एक मेहनती शख्स जो है उसकी प्लानिंग जो है, उसकी मंसूबा बंदी जो है, वो उसके लिए फरावानी का, प्रॉस्पेरिटी का, बरकत का बायस बनेगी। लेकिन उस वक्त जब वो प्लानिंग करेगा और जब वो मंसूबा बंदी करेगा और जब वो अपने लिए कुछ नए गोल्स को और जब कुछ नए टारगेट्स को सेट करेगा, तो फिर उसकी ये सारी मंसूबाबंदी, उसकी ये सारी की सारी प्लानिंग जो है, उसके लिए प्रॉस्पेरिटी का और बरकत का बायस बनेगी। अब पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर, जब हम लॉकडाउन से बाहर आ जाते हैं तो फिर इस सारे सिलसिले को भूल कर हमें आगे की चीजों की तरफ बढ़ना है, गोया के निशान की तरफ, अपने टारगेट की तरफ जाना है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन दिनों में जब हम लॉकडाउन की हालत में हैं, अपने टारगेट्स को सेट कर लें, प्लानिंग कर लें, मंसूबाबंदी कर लें कि आपने इस हालत से बाहर आने के बाद कहां से, कब और किस तरह से अपनी जिंदगी को शुरू करना है।
बहुत कंपटीशन होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं अपने तजर्बे और अपनी उम्र के मुताबिक जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, बिल्कुल मुख्तलिफ। मेरे लफ्जों को याद रखिएगा, लॉकडाउन के बाद जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, इसके तकाजे बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, कंपटीशन बहुत होगा। इसलिए नौजवान बेटों से खास तौर पर कहता हूं, बेटियों से खास तौर पर कहता हूं, अपने गोल्स को रीसेट कर छोड़ें, अपने फोकस को बेहतर बना लें कि आपको इसके बाद कहां से, कब और कैसे जिंदगी को शुरू करना है। अच्छा, मैं गौर कर रहा था कि ये समुद्र में जो बड़े बड़े शिप चलते हैं और ये आसमान पर जो बड़े बड़े जहाज परवाज करते हैं, जरा थोड़ी सी देर के लिए सोचें, अगर इनके पास कोई मैप ही ना हो, इनके पास कोई डायरेक्शन ही ना हो, तो फिर क्या होगा? सादा जुबान में यही होगा कि बस इधर उधर घूमते रहेंगे, ऊपर एक दूसरे के लिए हादसे का बायस भी बनेंगे और बिल आखिर धड़म करके नीचे गिरेंगे। समुद्र की बात करें तो क्या होगा? आप घूमते रहेंगे, उसके बाद आपका फ्यूल जो है वो खत्म हो जाएगा और आप समुद्र में किसी गुट्ठे लग जाएंगे। फिर मौजें आपको जिस तरफ ले जाएंगी, आपको उसी तरफ जाना होगा। कुछ लोग मैंने देखा है कि ये दावा करते हैं कि पादरी साहब हम बड़ा हार्ड वर्क करते हैं, और नो डाउट कि जब हम अपने बुजुर्गों की बात करते हैं तो पास्ट में हमारे बुजुर्गों ने बड़ा हार्ड वर्क किया है, मेरे लफ्जों पर गौर कीजिएगा। लेकिन अब हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की जरूरत है। भाई, हमारे बुजुर्गों ने सिर्फ हार्ड वर्क किया, लेकिन जितने पढ़े लिखे बच्चे इस पैगाम को सुन रहे हैं, आपको बड़ा स्मार्टली चलना होगा। भाई, हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, स्मार्टली चलना होगा, फिर आप दुनिया के साथ चल सकेंगे, अदरवाइज आप बहुत पीछे रह जाएंगे। चलें एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। आप जहां कहीं भी हैं, आप अमेरिका में हैं, आप कनाडा में हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप यूरोप में हैं, आप एशिया में हैं, आप कहीं भी हैं, आप कहीं भी हैं, ये आप पर जिम्मेदारी आयद होती है कि अब इस सारे सिलसिले से निकलने के बाद हम वाकई जाग जाएं हम, और एक नए तौर पर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपनी जिंदगी को शुरू करें। अब जहां भी हैं, खुदा ने आपको एक खास मकसद के तहत रखा है। याद रखिएगा, आप पाकिस्तान में हैं तो खुदा के इरादे और उसके एक खास मकसद के तहत, आप दुबई में हैं तो उसके इरादे और मकसद के तहत, आप यूरोप में हैं, कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं। आप इसलिए नहीं हैं कि आपको सुर्खाब के पर लगे हुए हैं, आप इसलिए भी अमेरिका, कनाडा या यूरोप में नहीं हैं कि आप दूसरों से जो पाकिस्तान में या इंडिया में हैं, आप उनसे ज्यादा अच्छे और बेहतर हैं। ऐसा नहीं है, यह खुदा का फजल है कि खुदा ने आपको वहां रखा, और हर शख्स को जहां खुदा ने रखा है उसके पीछे खुदा का एक खास मकसद है, खुदा का एक खास इरादा है, जिसे जानने और मैं कहूंगा कि पहचानने की बच्चों अशद जरूरत है। जो अगली बात मैं अब आपसे करने वाला हूं वो बड़ी शानदार है, ध्यान से सुनिएगा। आपने नहमिया के बारे में सुना है? आप में से कितने हैं जो नहमिया को जानते हैं? शाबाश। नहमिया कहां था? कसरे सोसन में, महल में रहता था ये। चलें इसके बारे में चंद एक बातें मैं आपको बताता हूं, ठीक है? सबसे पहले तो नोट कर लें कि नहमिया का शुमार पुराने अहदनामे के नबियों में होता है। इसकी एक किताब नहमिया के नाम से हमें ओल्ड टेस्टामेंट में दिखाई देती।
नहमिया के नाम का लफ्जी मतलब है यहोवा मेरा आराम है। यहोवा हमें आराम देने वाला है। लफ्जों पर गौर कीजिएगा और इन लफ्जों को याद रखिएगा। नहमिया के नाम का लफ्जी मतलब है यहोवा हमें कंफर्ट करने वाला है, वो हमें आराम देने वाला है, वो हमें शांत करने वाला है, वो हमें शांति देने वाला खुदा है। अब खुदा ने इस शख्स को कसरे शोषण में बादशाह के बिल्कुल पास रखा है। इसका पेशा क्या है? खुदा के कलाम के तमाम तालिब इल्म जानते हैं कि यह कप बैरर है, साकी है, बादशाह को मैं पिलाता है। सादा जुबान में हम यूं कह सकते हैं कि यह वो शख्स है जो बादशाह के सबसे करीब रहता है। अब एक बात नोट कर लें, जिस दौर की मैं बात कर रहा हूं उस दौर में ये जो बादशाह के करीब लोग होते थे, जो उसके बिल्कुल करीब रहते थे, वो उसके लिए एडवाइजर का काम भी करते थे। बादशाह छोटी मोटी बातें उनसे पूछ लिया करता था और उनसे दरियाफ्त कर लिया करता था कि अच्छा अब क्या करना चाहिए, आप क्या सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। तो सादा जुबान में मैं यूं कह रहा हूं कि नहमिया कोई मामूली शख्स नहीं था, बादशाह के बहुत करीब था, बादशाह का एडवाइजर था, बादशाह को मैं पिलाने वाला था, अच्छी नौकरी थी और अच्छी जगह पर रहता था। अच्छी नौकरी थी, अच्छी जगह पर था। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उसे कतन इस बात का पता नहीं था। हुआ क्या, उसका एक भाई उससे मिलने के लिए आया और उसने उस पर आया किया। जब उसने ये पूछा कि बता मेरे भाइयों का हाल क्या है, तो आने वाले शख्स ने कहा कि तेरे भाइयों का कोई हाल नहीं। इसराइल के फाटक जो हैं वो जले हुए हैं और उसकी दीवारें जो हैं वो गिरी हुई हैं, कोई हाल नहीं, तेरे लोगों का कोई हाल नहीं। और नहमिया की किताब के पहले बाब में लिखा है जब उसने ये सारी की सारी बातें सुनी तो वो जार जार रोने लगा। तो एक बात मैं आज आपसे करना चाहता हूं, आप जो अब्रॉड में रहते हैं भाई, जब आप अपने देशों में अपनों की हालत के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, मीडिया के जरिए से देखते हैं, आप उनके लिए कितने आंसू बहाते हैं, अपने आप को जवाब दीजिएगा। क्योंकि मैंने अपनी खिदमत के इन 35 सालों में यह देखा है कि जो लोग अब्रॉड में हैं उनमें से मोस्टली लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में अपनों के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं और कहते हैं सानू की, उनके पास खाना है नहीं है सानू की, उनके पास वसाइल हैं नहीं है सानू की, उनके पास किसी भी तरह की कोई सहूलत है नहीं है सानू की। कौन जिम्मेदार है उनका? और एक बात मैं आपसे कहूं, आपको खुदा ने अब्रॉड में रखा क्यों है? आप जिन जिन कंट्रीज में हैं वहां आपके रखे जाने के पीछे क्या खुदा के बहुत से मकासद में से एक मकसद ये नहीं है कि आप उन छोटों की मदद करें? और मैं हाथ जोड़कर कहूंगा, अगर आप नहीं कर रहे तो फिर आप पर अफसोस भाई, अफसोस आप पर, आपकी कमाई पर अफसोस। अब अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, अगर आप सिर्फ अपनी जात के लिए जी रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं, क्राइस्ट सेंटर्ड नहीं है और खुदा के लोगों के बारे में नहीं सोच रहे, तो फिर हमारी कम्युनिटी का तो खुदा ही हाफिज है। नहमिया जार जार रोया, अपनी नौकरी दांव पर लगा दी, अपनी सारी ठाठ बाट दांव पर लगा दी उसने। जाग गया नहमिया और उसने कहा कि मैं इस शानदार जगह में और मैं इस आरामदेह जगह में बिल्कुल नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा मैं। उसने इरादा कर लिया। और आज का हमारा मजमून क्या है? गोल्स सेटिंग।
उसने एक गोल अपने अंदर सेट कर लिया, उसने एक मंसूबा बना लिया कि मुझे ये आराम नहीं चाहिए, मैं इस आराम में रहना नहीं चाहता, मैं ये आसाइश की जिंदगी जीना नहीं चाहता। अगर मेरे भाई बेआराम हैं तो मैं कैसे आराम में रह सकता हूं? आप जानते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, किस तरह बादशाह के पास गया, किस तरह उसका चेहरा उतरा हुआ था, किस तरह उसने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया और किस तरह से खुदा ने उसकी मदद की और किस तरह से बादशाह से परवाने लेकर वो एक लीडर बनकर वहां से उठा और फिर अपनों तक पहुंच गया। याद रखें बच्चों, कोई एक शख्स काया पलट कर रख देता है, मूसा कोई एक होता है भाई। अब थोड़ी सी सख्त बात कहूंगा, हां, बर्दाश्त कीजिएगा। पाकिस्तान बने हुए कोई 70-72 साल हो गए, ना कोई लीडर बनकर उभरा और ना हमने किसी को अपना लीडर माना ही। हमने किसी को अपना लीडर नहीं माना और मैं हाथ जोड़कर कहूंगा, हमें कोई लीडर मिला भी नहीं। हॉस्पिटल इंडस्ट्री और स्कूल की इंडस्ट्री जो थी, ये दो ऐसे शोबे थे जिसमें हमारा नाम था। जब ये भी हमसे ले लिए गए तो उसके बाद मैं माजरत के साथ कहूंगा कि चर्चेस ने वो रोल प्ले नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। जब ये अदारे हमसे ले लिए गए तो फिर चर्चेस ने वो रोल प्ले नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। बहुत सी चीजें जो चर्च अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को दे सकता था, हमने नहीं दी। और मैं आज हाथ जोड़कर कहूंगा, अगर हम अपने चर्च लीडरशिप की बात करें तो जरा कैलकुलेट कीजिएगा, हमने अपनी कौम को कितने पीएचडीज दिए हैं, कितने सीएस दिए हैं, कितने एमबीएस दिए हैं, कितने दिए हैं हमने चर्च के प्लेटफॉर्म से कितनों की मदद की है। और जब हमने किसी की मदद नहीं की तो फिर मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा, हमारे नौजवान कश्तियों पर बैठकर किसी मुल्क में गए और फिर वहां से कश्तियों पर बैठकर रिस्क लेकर किसी और मुल्क की तरफ निकल गए। क्या करते, क्या करते वो, जबकि लीडरशिप ने कोई किरदार अदा नहीं किया। ये मेरी जिंदगी का दुखड़ा है भाई, इसलिए जहां मौका मिलता है मैं इस दुखड़े का इजहार जरूर करता हूं। नहमिया अपने लोगों तक पहुंचा, अपने लोगों को कायल किया और कलाम में लिखा है, कलाम में बिल्कुल ये लिखा है, लोग उसके साथ खड़े हो गए, उन्होंने अपने हाथों को मजबूत किया और उन्होंने कहा कि हम तेरे साथ काम करेंगे। अब जरा नोट कीजिएगा, सिर्फ 52 डेज में, कितने दिनों में, सिर्फ और सिर्फ 52 डेज में उसने सब कुछ पलट कर रख दिया। लॉकडाउन को कितने दिन हो गए? मेरा ख्याल है कि शायद कोई 40 प्लस या 50 शायद होने वाले हैं। लॉकडाउन से हम निकल आएंगे। क्या वादा करते हैं कि 52 डेज में हम इनकलाब बरपा कर देंगे? इनकलाब उस वक्त होगा जब हम जागेंगे और जब हम नहमिया की तरह एहसास करेंगे। हम जिस भी कंट्री में हैं, हम ये एहसास करके उठेंगे कि अब हमने अपनों के लिए कुछ करना है। 52 डेज बहुत होते हैं। ये लोगों से जरा पूछे ना जो लॉकडाउन है कि ये 50 डेज क्या है, कईयां ने ये 50 डेज ना 500 दिन बन गए। 52 डेज में बाइबल कहती है, नहमिया की किताब बताती है, सिर्फ 52 डेज में उसने पलट कर सब कुछ रख दिया। तो एक शख्स जो है वो तब्दीली पैदा कर सकता है भाई, एक शख्स। अब हमें करना क्या है? चलें इसको वाइंड अप करते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हमें करना क्या है? बतौर मसीही के हमें क्या करना है? बतौर मसीही नौजवान के हमें क्या करना है? बतौर मसीही कम्युनिटी के हमें क्या करना है? और मैं जोर देकर कहूंगा, हमें बतौर चर्च के क्या करना है?
میں ان ہول چرچ کی بات کرتا ہوں بھائی، ٹھیک ہے؟ ہمیں چرچ کے طور پر کیا کرنا ہے، اب ذرا سیکھ لیں اور شاید آپ میری باتوں کے ساتھ اتفاق کریں۔ پہلا کام، ہمیں پلاننگ کرنی ہوگی۔ اب ہمیں پلاننگ کرنی ہوگی کہ اگر ایسی کوئی وبا، ایسی کوئی لعنت فیوچر میں آئی تو پھر ہم کس طرح سے اس کا سامنا کریں گے۔ ہمیں پلاننگ کرنی ہوگی۔ ہمیں چرچ کی سطح پر بیٹھ کر پاسبانوں کو سر جوڑ کر، لیڈرشپ کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ اگر آئندہ، اور ایسا تو ہوگا۔ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوگا؟ کیونکہ بائبل مقدس کا کال تو پورا ہوگا، خداوند یسوع مسیح کا کال تو پورا ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا کہ یہ باتیں مصیبتوں کا شروع ہوں گی۔ ارے یہ تو شروع ہے بھائی، یہ تو شروع ہے، اس کا انت کیا ہوگا؟ تو جب آنے والے دنوں میں کوئی مصیبت سر اٹھائے گی تو پھر ہمیں بطور چرچ کیا رول پلے کرنا ہوگا، ہمیں بطور کمیونٹی کے کیا رول پلے کرنا ہوگا۔ اب تو کلی کھل گئی نا بھائی، پتہ چل گیا کہ کس نے اپنی کمیونٹی کے لیے کیا کیا ہے اور اس کے پاس کیا ہے۔ تو پلاننگ کریں گے، خود کے لیے پلاننگ کریں، اپنے خاندان کے لیے پلاننگ کریں، اپنے چرچ کے لیے پلاننگ کریں اور اپنی کمیونٹی کے لیے پلاننگ کریں۔ اب بالکل خدمت جو ہے اور خدمت کے حوالے سے ہماری سوچ جو ہے آفٹر لاک ڈاؤن بدل جانی چاہیے۔ دوسری بات، میرا بوجھ ہے یہ کہ لاک ڈاؤن سے نکلنے کے بعد اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان لیول پر کوئی سینٹرل کمیٹی بنا دی جائے، چرچز مل کر کوئی سینٹرل کمیٹی بنا دیں اور اس کمیٹی میں مختلف چرچز سے مختلف لوگوں کو لیں اور ان لوگوں کو لیں جو عقل اور دانش سے بھرے ہوئے ہوں، جو انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہوں۔ نمبرز نہیں پورے کرنے ہیں اس میں، اگر لوگوں کو پے بھی کرنا پڑتا ہے، پیڈ ورکر کے طور پر بھی انہیں رکھنا پڑتا ہے، تو یہ کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ان کا کام یہ ہو کہ وہ دن رات دعا کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ خداوند کے قدموں میں بیٹھ کر خدا کی دی ہوئی عقل و دانش کے مطابق یہ فیصلے کریں، سوچیں، اس پر کام کریں کہ ہمیں اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے چرچ کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے۔ اچھا، جو لوگ اس میں لیے جائیں وہ دعاگو بھی ہونے چاہیے اور ویژنری بھی ہونے چاہیے، ان کے پاس ویژن بھی ہونی چاہیے، کیونکہ جہاں رویا نہیں وہاں لوگ قید ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں لوگ۔ ویژنری قسم کے لوگ ہونے چاہیے، دعاگو لوگ ہونے چاہیے، اور وہ لوگ ہونے چاہیے جو خدائے پاک روح سے بھرے ہوئے بھی ہوں اور جو خدمت کا بوجھ بھی رکھتے ہوں، جو اپنے لوگوں کا درد بھی رکھتے ہوں۔ کس کی طرح؟ نہمیہ کی طرح، اور جو نہمیہ کی طرح اپنی سیٹوں کو، اپنی شاندار لائف کو، اپنی ٹھاٹھ باٹھ والی لائف کو کک ماریں اور کہیں کہ ہمیں اب اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے، ہمیں اپنے اس آرام کو چھوڑ کر ان اپنوں کے لیے کچھ کرنا ہے جو بے آرامی کی حالت میں ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر چرچ کی حالت، ہماری کمیونٹی کی حالت جو ہے، میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بالکل مختلف ہو جائے گی، بالکل مختلف۔ کیا کریں؟ ختم کرتے ہیں۔ لوہا گرم ہے بھائی، ابھی چوٹ مار لیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہی وقت ہے، یہی وقت ہے۔ لوہا گرم ہے، چوٹ مار لیں، اپنے گولز کو ریسیٹ کر لیں، اپنے ٹارگٹس کو بنا لیں، منصوبہ بندی کر لیں، پلاننگ کر لیں، سوچ کر رکھیں کہ آفٹر لاک ڈاؤن مجھے کیا کرنا ہے، مجھے خاندان کے طور پر کیا کرنا ہے، کس طرح سے اپنوں کے لیے مدد کا باعث بننا ہے۔
तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर एक एक खानदान, सिर्फ एक एक खानदान की, चले खानदान की ना सही, एक एक खानदान अगर किसी एक एक खानदान के एक एक बच्चे की जिम्मेदारी भी ले ले, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी कम्युनिटी की तकदीर बदल जाए, उसका हुलिया बदल जाए, उसका नक्शा बदल जाए। क्या हम खानदान के लोग मिलकर किसी एक मसीही बच्चे को पाल नहीं सकते? और क्या हम पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी मिलकर अपने मुल्क में से 10 या 20 लोगों को पीएचडी नहीं करवा सकते? हर साल पीएचडी नहीं करवा सकते? सब कुछ हो सकता है, लेकिन जागने की जरूरत है, एहसास की जरूरत है। और मैं आपसे दोस्तों कहूंगा, मेरा बोझ है ये अपने लिए भी और आपके लिए भी, कि खुदा करे कि हम नेहमिया बनकर उठें। अब बाइबल के अल्फाज कोट करने लगा हूं ताकि हम आगे को जिल्लत का बायस न रहें। नेहमिया की किताब में ये लफ्ज है भाई, मेरे लफ्ज नहीं है। उठें, जागें, एहसास करें ताकि हम आगे को जिल्लत का बायस न बने। दीवारें टूटी हुई हैं, फाटक जले हुए हैं, जिंदगियां बेपर्दा हैं। आइए मोहब्बत में उन सबको अपने अंदर ले लें, छुपा लें और कोशिश करें कि दीवारें बन जाएं। कोशिश करें कि हर मसीही खानदान के पास अपनी चार दीवारी हो और उस चार दीवारी में हर कोई बेटी महफूज हो। आइए दुआ करें। मेरे खुदावंद तेरे कलाम की इन गहरी और प्यारी बातों के लिए और नेहमिया के खूबसूरत किरदार के लिए, उसके अच्छे एहसास के लिए, उस बोझ के लिए जो कादिर खुदा तूने उसे बख्शा, और जिस बोझ को लेकर वो उठा और जिस थोड़े से वक्त में उसने जो कुछ अपने लोगों के लिए, तेरे लोगों के लिए किया, उसके लिए खुदावंद हम तेरे बड़े शुक्रगुजार और दुआ करते हैं खुदावंद के हमारे देशों की सतह पर भी हमें नेहमिया जैसे बेटे दे, जो अच्छे एहसास के साथ उठें और बिला तफरीक, बगैर किसी इम्तियाज के तेरे लोगों की खिदमत करने वाले बन जाए। हाँ खुदावंद तू ऐसा कर सकता है और इल्तिजा करता हूं कि तू ऐसा कर। तमाम नौजवान बेटों और बेटियों पर, उन तमाम बेटों और बेटियों पर जो पढ़े लिखे हैं और वो जो पढ़ रहे हैं, जो अपनी स्टडीज में आगे बढ़ रहे हैं, जो अपनी तालीम को मुकम्मल कर चुके हैं या कर चुकने वाले हैं, उन सब के लिए मैं तुझसे बरकत की दुआ करता हूं और मिन्नत करता हूं कि खुदावंद तू उनको विजन दे, अपने लोगों के हवाले से बोझ दे, अपने लोगों के हवाले से दर्द दे। आज के कलाम पर खुदावंद तेरी बरकत हो। मुझ कमजोर को खुदावंद तू इसी तरह अपने कलाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करता रहे और बख्श दे कि हम जिस जिस कैपेसिटी में हैं वहां वहां रहते हुए जो कुछ कर सकते हैं जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें, तेरे बेटे यीशु के नाम में आमीन। अरे हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। ऐ खुदावंद तू रहम कर, ऐ मसीह तू रहम कर, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में आमीन।
میں آج کے دن میں عالمگیر کلیسیا میں تمام مسیحی بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے اور خاص طور پر نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا کر خداوند سے سلامتی اور برکت کی دعا کرتا ہوں۔ آپ ہمارا کل ہیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ گڈ نائٹ، خدا حافظ۔